In the previous sessions, we discussed the second part of angiosperm, that is the first part of shoot, stem. Stem, it is developing from plumule and bears nodes and internodes. That stem capable of performing conduction of the food materials. Along with that, it also helps in support, protection, food storage, like that. In this session, let me discuss the another part of shoot, that is the leaf. You know that plants are photosynthetic because they contain chlorophyll pigment, and that chlorophyll is present in almost all the plants in this leaf. The leaf is photosynthetic part of the plant, as you know. This leaf is developing from which part of the plant then? Where it is present? Dear students, as I said, leaf is a photosynthetic part. It is almost flattened in structure. Stem enide, stem may be round, cylindrical, needle-like, whatever it may be. Most of the time, the leaf is flattened structure, and where it develops in the stem or on a plant. See, this is root, this is stem. Stem bears bulged part. I said it is node. The region between two node, it is internode. The stem, on a stem, leaves are developed on this nodal region. So, where leaf developed on a stem anta question bandaga, your answer should be the leaves originate from the nodal part of the leaf. From which tissue leaves are developed? Nodal iruvanta yava tissue leaf originate aglike help madutte. Hagadre, hope you heard that plants are made up of different kinds of tissues, especially meristematic tissues and permanent tissues. Meristematic tissues ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯಾವ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇದೆಯೋ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಯಾವ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್, ದೇ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮಾ ಇದೆ, ಕೋಲಂಕೈಮಾ, ಸ್ಕ್ಲೀರಂಕೈಮಾ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋಯಮ್, xylem, ದೇ ಆಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. So, meristems andre, they are growing tissues present at the growing part of plant, and all the meristems have ability to undergo on continuous division. So, aa tara meristems alli ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ಸ್, ಸೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ಸ್, ಈ ಥರದ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಮಾಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇದು ಈ ರೀಜನ್ ಇಂದ ಲೀಫ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ ಇಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಲೀವ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲಿನೂ ಇದು ಒಂದು ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಫ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಎವ್ರಿ ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಲೀಫ್. So what about the first leaf developing from the apical meristem? So andre illi first leaf develop agittu, idu recently developed leaf. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಾ ಹೇಳೋದು? ಪ್ರತಿ ಲೀಫು ಕೂಡ ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ ಇಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ ವೆನ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಲೀಫ್ ವಿತ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅದನ್ನು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, newly formed leaves present at the tip and older leaves at the bottom. Base of the stem contain older leaf and the tip of the stem contain younger leaf. The arrangement where older leaves present at the base, young leaf present at the tip. So this kind of arrangement enide, older at the base, younger at the tip. This arrangement is named as acropetal. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಆಕ್ರೋಪೀಟಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀವ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಏನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ರೋಪೀಟಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್? ಎಲ್ಲೇ ಬರಲಿ ಆಕ್ರೋಪೀಟಲ್ ಅಂತ. ಆಕ್ರೋಪೀಟಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓಲ್ಡರ್ ಎಟ್ ದಿ ಬೇಸ್, ಯಂಗರ್ ಎಟ್ ದಿ ಟಿಪ್.
ಲೀಫಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಪಿಟಲ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ರೋಪಿಟಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ವೇರ್ ಓಲ್ಡರ್ ಲೀಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಟ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಂಗರ್ ಲೀಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಟ್ ದಿ ಟಿಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ರೋಪಿಟಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು, ಲೀಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. And from which tissue leaves are arising? Leaves are arising from apical meristems. Where leaves are developed? Leaves are developed on the stem, especially at the region of node. And which kind of arrangement leaves have? Leaves always exhibit older leaves present at the base and younger leaf at the tip. So this kind of arrangement is called acropetal arrangement. So then this kind of leaf ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಲೀಫ್ ಅಂದರೆ ಎ ಟಿಪಿಕಲ್ ಲೀಫ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ 3 parts ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಲೀಫ್ ಆಗಲಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 3 ರೀಜನ್ಸ್, ದೀಸ್ 3 ಪೋರ್ಷನ್ಸ್. ಏನೇನು ಇರಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಲೀಫ್ ಅಂದರೆ? ಎ ಲೀಫ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್, ಪೀಟಿಯೋಲ್, ಲೀಫ್ ಲೆಮೈನಾ or leaf blade, alternate names adu. So a leaf consisting of leaf base, petiole, leaf lamina or leaf blade. So let me discuss in detail one by one ಏನೇನಪ್ಪ ಅಂತ. So let me take for the first one, leaf base. See, this is stem. So ಈ ಥರ ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್, ನಾನು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಈ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು ನೋಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ನೋಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ದಿಸ್ ರೀಜನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಈ ಥರ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ಈಸ್ leaf base. Clear? Next ಒಂದು ಈ ಥರ ಥಿನ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ petiole. And lastly green expanded part, so like this, and it is represented as ಲೆಮೈನಾ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಲೀಫ್ ಬೇಸ್, ಪೀಟಿಯೋಲ್, ಲೆಮೈನಾ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೀಫ್ ಬೇಸ್ ಈ ಥರ ಇಷ್ಟು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಬಲ್ಜ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೀಫ್ ಬೇಸನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್ ಟು ಎ ಲೀಫ್? ಸೊ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಲೀಫ್ ಬೇಸ್. ಎಂಟೈರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೀಫನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಲೀಫ್ ಬೇಸ್. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಲೀಫ್ ಬೇಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಲೀಫ್ ಟು ದಿ ನೋಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೀಫನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವುದು? ಲೀಫ್ ಬೇಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಥವಾ ನೋಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟೆಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್ ಇದೆ. ಇನ್ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ the leaf base may bear 2 like this smaller hair like greeny structures, somewhat very small ide, hair like leafy structure edu green in color arising from the leaf base. And this structure arising from the leaf base, which are smaller in size, are named as stipules. Is it clear? Stipules andre, what are stipules? Stipules are nothing but they are small leaf like ಅಥವಾ hair like outgrowth. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ? ಲೀಫ್ ಬೇಸಿನ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ, 2 ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ದಿ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ 2 smaller outgrowths named as stipules. They are nothing but reduced leaves. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಅಲ್ಲ,
ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಲೀಫ್ ಬೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಥವಾ ನೋಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟೆಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಲೀಫ್ ಬೇಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್. ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್. ಬಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆ, ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಕೇಳಿದರ ನೇಮನ್ನು? ಬೀನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುವಂಥ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲೆಗ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ನೀವು, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ಗೆ ರೈಸೋಬಿಯಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುವಂಥ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅದು. ಈ ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳ ಲೀಫಲ್ಲಿ, ಲೀಫ್ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಮ್ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಮಾಲರ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಲೀಫ್ ಬೇಸ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಸ್ಟೆಮ್, ಲೀಫ್ ಬೇಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಷ್ಟು ಬಲ್ಜ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್. ಈ ಬಲ್ಜ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೀಟಿಯೋಲ್, ಆಮೇಲೆ ಲೀಫ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ಸೊ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೀಫ್ ಬೇಸಿಗೂ ಈ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್ಗೂ ಏನಪ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ಅಂದರೆ, ಇನ್ ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ದ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್ ಈಸ್ ಸೋಲನ್. ಸೋಲನ್ ಅಂದರೆ ಬಲ್ಜ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ. ಲೀಫ್ ಬೇಸ್ ಈಸ್ ಸೋಲನ್, ಬಲ್ಜ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್ ಇನ್ ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಲ್ವೈನಸ್. ಸೊ ಪಲ್ವೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಲ್ವೈನಸ್ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಲ್ವೈನಸ್ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವೇನು ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇನ್ ಲೆಗ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ದ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್ ಈಸ್ bulged, swollen. That swollen leaf base is named as pulvinous ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಪಲ್ವೈನಸ್ ಟು ದ ಲೆಗ್ಯೂಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್? ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಗ್ಯೂಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸನ್ಲೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಲೀಫ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ. ಟಚ್ ಮೀ ನಾಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಸೇಮ್ ವೇ. ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಆ ಲೀಫ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಾಟರನ್ನು ರಿಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್. ಲೀಫ್ ಬೇಸಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಲೀಫ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳು ಲೆಗ್ಯೂಮ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋಲನ್ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್. ಅಡಿಷನಲ್ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಲ್ವೈನಸ್, ವೇರ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ಪಲ್ವೈನಸ್. ಪಲ್ವೈನಸ್ ಈಸ್ ಸೋಲನ್ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಯಿತು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಲೀಫ್ ಬೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್ ಈಸ್ ಲೀಫ್ ಪೀಟಿಯೋಲ್. ಈ ಥರ ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಥಿನ್ ಇರುವಂಥ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಪೀಟಿಯೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪೀಟಿಯೋಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್? ವೈ ಎ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಪೀಟಿಯೋಲ್ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಥಿನ್. ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಈ ಪೀಟಿಯೋಲಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಲೆಮೈನಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬ್ರಾಡ್ ಲೆಮೈನಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೆಮೈನಾ ಇದೆ. ಇವೆರಡನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪೀಟಿಯೋಲ್. ಪರ್ಪಸ್ ಏನಪ್ಪ ಪೀಟಿಯೋಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಲೆಮೈನಾವನ್ನು ಹೀಗೆ ಸನ್ಲೈಟಿನ ಕಡೆಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಲೀಫ್ ಲೆಮೈನಾ, ಲೀಫ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಟು ದ ಸನ್ಲೈಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡನ್ ಬೈ ದಟ್ ಪೀಟಿಯೋಲ್. ಸೊ ಒಂದು, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಲೀಫ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಟು ದಿ ಲೈಟ್. ಪರ್ಪಸ್ ಏನು? ಲೆಮೈನಾ ಸನ್ಲೈಟಿಗೆ ಫೋಕಸ್ ಆದರೆ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಸನ್ಲೈಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ದ ಲೀಫ್ ಲೆಮೈನಾ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಟು ದಿ ಸನ್ಲೈಟ್. ಸೊ ಆ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು? ಒಂದು ಪೀಟಿಯೋಲ್. ಎರಡನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲಟ್ರಿಂಗ್. ಫ್ಲಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಲೀಫ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಲೀಫ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪರ್ಪಸ್ಸು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೀಟಿಯೋಲ್. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್
ಫ್ಲಟರಿಂಗ್ ದ ಲೀಫ್ ಬ್ಲೇಡ್. ಲೀಫ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಫ್ಲಟರ್ ಆದರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು? ಈ ಥರ ಗಾಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೆಕೆ ಆದಾಗ. ಸೊ ಪರ್ಪಸ್ ಈಸ್ ಕೂಲಿಂಗ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ಈ ಲೀಫ್ ಬ್ಲೇಡ್ ವಿಂಡಲ್ಲಿ ಫ್ಲಟರ್ ಆಗಿ ಪಿ ಟಿ ಓಲ್ನ ಹೆಲ್ಪಿಂದ ಫ್ಲಟರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ದ ಲೀಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಯಾವ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸನ್ಲೈಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದು ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ವಾರ್ಮ್ ಆಗೋದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಫ್ಲಟರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕೂಲಿಂಗ್, ಫ್ರೆಶ್ ಏರನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಕೂಲ್, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಫ್ರೆಶ್ ಏರನ್ನು ಲೀಫ್ ಲೆಮೈನಾಗೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಲೀಫ್ ಲೆಮೈನವನ್ನು ಕೂಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದ ಲೆಮೈನಾ ಟು ದಿ ಸನ್ಲೈಟ್. ಸೊ ಈ ಮೂರು ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ PTOL is responsible. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ PTOL ಟು ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್? ಅಥವಾ ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ PTOL ಇನ್ ಎ ಲೀಫ್. ಏನೇನು ಬರಿಬೇಕು ಅವಾಗ? ಸೊ ಒಂದು ಫ್ಲಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಬೈ ಕೂಲಿಂಗ್ ದ ಲೀಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಎರಡನೇದು ಫ್ರೆಶ್ ಏರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಲೀಫ್ ಲೆಮೈನಾ ಟು ದಿ ಸನ್ಲೈಟ್. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಥಿನ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ PTOL ಟು ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ lemina. You can call it as leaf blade also. And this lemina is broad expanded part. So ಈ ಥರ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಲೆಮೈನಾ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ? ಲೆಮೈನಾದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಥಿಕ್ಕಾಗಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮಿಡ್ ರಿಬ್. ಲೀಫ್ ಲೆಮೈನಾದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋದು ಮಿಡ್ ರಿಬ್. ಸೊ ಇದರ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ವೇನ್ಸ್. ಸೊ ಎ ಲೀಫ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಮಿಡ್ ರಿಬ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ತನ್ನ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಸೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೇನ್ಸ್ ಇದೆ, ವೇನ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ವೇನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೇನ್ಲೆಟ್ಸ್ದು ಅಂದರೆ? ದೇ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್. ರೂಟ್ ವಾಟರ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತು, ಸ್ಟೆಮ್ ವಾಟರ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತು, ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತು. ಲೀಫಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ನರಿಗೂ ವಾಟರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ವಾಟರ್. ಲೀಫಿನ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಾರ್ನರ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮಿಡ್ ರಿಬ್, ಮಿಡ್ ರಿಬ್ ಇಂದ ವೇನ್ಸ್, ವೇನ್ಸ್ ಇಂದ ವೇನ್ಲೆಟ್ಸ್. ಸೊ ವೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇನ್ಲೆಟ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೇನ್ಲಿ ವಾಟರ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಲೀಫಿನ ಪ್ರತಿ ಪಾರ್ಟಿಗೂ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು, ಮಿನರಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇರೋದು ದ ವೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇನ್ಲೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಮೈನಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್, ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ವೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇನ್ಲೆಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇನ್ಲೆಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಲೀಫಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಲೀಫಲ್ಲಿ ವೇನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೇನ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಲೆಮೈನಾದಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೇನ್ ಇನ್ ದ ಲೀಫ್? ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ವೇನ್ಸು? ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ವೆನೇಷನ್. ಸೊ ವೆನೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆನೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡ್ ದಟ್ ಇನ್ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ವೆನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೇನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೇನ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಲೀಫ್ ಲೆಮೈನಾ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ವೆನೇಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ವೆನೇಷನ್? ಸಿ, ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ವೆನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಒಂದು ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ವೆನೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ವೆನೇಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಈ ಥರ ಲೀಫ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೆಮೈನಾ. ಲೀಫ್ ಲೆಮೈನಾದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲಿ ಮಿಡ್ರಿಬ್, ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವೇನ್ಸ್, ವೇನ್ಸಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ವೇನ್ಲೆಟ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ಯಾವ ಲೀಫಲ್ಲಿ
ಎ ಲೀಫ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿಡ್ರಿಬ್, ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ವೆಯಿನ್ಸ್, ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ವೆಯಿನ್ಲೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಲೀಫ್, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ದ ಎಂಟೈರ್ ಲೀಫ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ವೆಯಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಯಿನ್ಲೆಟ್ಸ್. ಇಡೀ ಲೀಫಿನ ತುಂಬ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೀಫ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ವೆಯಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಯಿನ್ಲೆಟ್ಸ್. ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ವೆನೇಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಯಿನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ವೆನೇಷನ್. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆನೇಷನ್? ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಯಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಯಿನ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೀಫ್ ಲೆಮೈನಾ. ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಯಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಯಿನ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ವೇರ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ದ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ವೆನೇಷನ್? ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ವೆನೇಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಡೈಕಾಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆನೇಷನ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ leaf lamina, centrally located midrib. The veins ಅಥವಾ ವೆಯಿನ್ಲೆಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಏನಿದೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಇಲ್ಲಿ? ದ ವೆಯಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಯಿನ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಒಂದು ವೆಯಿನ್ಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ವೆಯಿನ್, ಈ ಒಂದು ವೆಯಿನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಯಿನನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ ವೆಯಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ವೇರ್ ದ ವೆಯಿನ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆನೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಮೊನೊಕಾಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲೋ 1 or 2 ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಮೊನೊಕಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಮಿಡ್ರಿಬ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ವೆಯಿನ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಬನಾನಾ ಲೀಫ್, ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೆನೇಷನ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆನೇಷನ್? ಮೆನ್ಷನ್ ದ 2 ಟೈಪ್ಸ್. ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ವೆನೇಷನ್? ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆನೇಷನ್? ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮಿನ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸನ್ನು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೀಫ್ ನೋಡಾಯಿತು, ಲೀಫ್ ವೆಯಿನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ವೆನೇಷನ್. ನಾವು ಎಷ್ಟು ರೀತಿ ಲೀವ್ಸ್ ಇದೆ? ವೆನೇಷನ್ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮೊನೊಕಾಟ್ ಅಥವಾ ಡೈಕಾಟ್. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 2 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಲೀಫ್, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 2 ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? ಟಿಪಿಕಲ್ ಲೀಫ್, ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಟಿಪಿಕಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏನಿರಬೇಕು ಸಿಂಪಲ್ ಲೀಫ್ ಅಂದರೆ? ಇದು ಟ್ವಿಗ್. ಟ್ವಿಗ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಮ್, ಸ್ಟೆಮ್ಮಿನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನೋಡಿಂದ ಹೊಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್, ಸ್ಟೆಮ್ಮೋ ಏನೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಚು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಡ್ ಅಂತ ಲೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಲೀಫ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ಮಿನ ನೋಡಿಂದ ಒಂದು ಲೀಫ್. ಆ ಲೀಫ್ ಹೇಗಿರಬೇಕಪ್ಪ? ಲೀಫ್ ಬೇಸ್ ಇರಬೇಕು. ಲೀಫಿಂದ ಒಂದು ಪೀಟಿಯೋಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಪೀಟಿಯೋಲ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಬ್ರಾಡ್ ಲೆಮೈನಾ ಅಥವಾ ಲೀಫ್ ಬ್ಲೇಡ್. ನಾವೇನು ಒಂದು ಲೀಫಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಲೀಫ್ ಬೇಸ್, ಪೀಟಿಯೋಲ್, lemina. Lemina is made up of midrib and veins. This is simple leaf. Simple leaf ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಲೀಫಿನ ಲೆಮೈನಾ ಅಥವಾ ಲೀಫ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಬ್ರಾಡ್, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರೋಕನ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ದೆನ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೆಮೈನಾ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಸಿಂಪಲ್ ಲೀಫ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲೀಫ್? ಎ ಲೀಫ್ ವಿತ್ ಎಂಟೈರ್ ಲೆಮೈನಾ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಲೆಮೈನಾ ಇದ್ದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಿರಬೇಕು? ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನೋಡಿ ಈಸಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಲೆಮೈನಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಟೈರ್. ಎಲ್ಲಿ
ಲೆಮೈನಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಟೈರ್, ಅಷ್ಟೇ. ಲೆಮೈನಾ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆಯೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫ್. ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಲೀಫ್, ಪೀಟಿಯೋಲ್, ಬ್ರಾಡ್ ಲೆಮೈನಾ. ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ, ಈಸಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಪೀಟಿಯೋಲ್ ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಲೀಫ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಈ ಥರ ಎಂಟೈರ್ ಲೀಫ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಅದರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮೆನಿ ಲೆಮೈನಾ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೀವ್ಸು ಮೆನಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಲೆಮೈನಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಲೀವ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್. ಲೀಫ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲೀವ್ಸ್. ಒಂದು ಲೀಫ್ ಲೆಮೈನಾ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಮೆನಿ ಲೀಫ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಲೀಫ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಡ್ ರಿಬ್. ದೇ ಆರ್ ವೇನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಒಂದು ಮಿಡ್ ರಿಬ್ಬಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೆಮೈನಾಗೆ ಒಂದು ಮಿಡ್ ರಿಬ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಮೈನಾ ಏನಾಗೋಯ್ತು? ಲೆಮೈನಾ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಪೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಲೆಮೈನಾ ಎಂಟೈರ್ ಇಲ್ವೋ, ಎಲ್ಲಿ ಲೆಮೈನಾ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಆಗ ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವರ್ಡ್ ಸ್ಯೂಟಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಒಂದು ಲೀಫ್ ಆಗಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್, ಹೆನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೇಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರ್ಯಾಚಿಸ್. ರ್ಯಾಚಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ರ್ಯಾಚಿಸ್ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫ್. ಸಿಂಪಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಹಿಯರ್ ರ್ಯಾಚಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರ್ಯಾಚಿಸ್ ಬಿಯರ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್. ಮೆನಿ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಲೀಫ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಚಿಸ್ಸಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೆನಿ ಲೀವ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಲೀಫಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಲೆಮೈನಾ. ಇಫ್ ಲೆಮೈನಾ ಇಸ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್ ಅಥವಾ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಟೈರ್, ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ? 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫಲ್ಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು, ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಿನ್ನೇಟ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಪಿನ್ನೇಟ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ನೇಮ್. ಏನಿದು ಪಿನ್ನೇಟ್ಲಿ? ಪಿನ್ನ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲರ್, ಸ್ಮಾಲಿಗೆ ಪಿನ್ನ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು, ಲೀಫ್ಲೆಟ್ ಅಂತ. ಸಿ, ಇದು ಸ್ಟೆಮ್, ನೋಡ್, ಪೀಟಿಯೋಲ್. ಒಂದು ಲೀಫ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಸ್ಮಾಲರ್ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೇಗಿದೆಯಪ್ಪ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ರ್ಯಾಚಿಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮಿಡ್ ರಿಬ್ಬನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ರ್ಯಾಚಿಸ್ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ರ್ಯಾಚಿಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ, ಕಾಮನ್ ರ್ಯಾಚಿಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಸೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮೆನಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಲೀವ್ಸ್, ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿನ್ನೇಟ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಿರಬೇಕು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಮೆನಿ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಅರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆನ್ ಕಾಮನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರ್ಯಾಚಿಸ್, ವಿಚ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಮಿಡ್ರಿಬ್. ಸೊ ರ್ಯಾಚಿಸ್ಸಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೆನಿ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳು ಅರೈಸ್ ಆದಾಗ ಪಿನ್ನೇಟ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಕರಿಬೇವು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಕರಿಬೇವನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆನಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿನ್ನೇಟ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಪಾಮೇಟ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫ್. ಪಾಮ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಈ ಕೈ ಥರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫೀಚರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಚಿಸ್ ಅಥವಾ ಪೀಟಿಯೋಲಿನ ಟರ್ಮಿನಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮೆನಿ ಲೀವ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಮೆನಿ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮೆನಿ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್, ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಇದಿಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೇರಿ ಏನಾಗಬೇಕಿತ್ತು? ಒಂದು ಲೀಫ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಲೀವ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಬಟ್ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋದು ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಪಿನ್ನೇಟ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು? ರ್ಯಾಚಿಸ್ಸಿನ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಸೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲೀವ್ಸ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಪೀಟಿಯೋಲಿನ
ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಲೀವ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಲೀಫು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೇಗೆ? ಆಲ್ ದ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚಸ್ ಟು ದ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಟಿಯೋಲ್. ಪೀಟಿಯೋಲ್ನ ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಗಳು ಅರೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಮೇಟ್ಲಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಪಾಮೇಟ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು? ಇಫ್ ಆಲ್ ದ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಟಿಯೋಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, then you can call that as palmately compound. If all the leaflets are present lateral side of the that is rachis ನ ಎರಡು ಸೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ then that is pinnately compound. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಏನಿದೆ ಪಿನ್ನೇಟ್ಲಿ ಪಾಮೇಟ್ಲಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಪಿನ್ನೇಟ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫಲ್ಲಿ ಪಿನ್ನೇಟ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ರ್ಯಾಚಸ್ಸಿನ ಎರಡೂ ಸೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್, ಪಿನ್ನೇಟ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಅದೇ ರ್ಯಾಚಸ್ಸಿನ ಅಥವಾ ಪೀಟಿಯೋಲಿನ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಮೇಟ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ರೀಸನ್. ಒಂದು ಲೀಫ್, ಇಫ್ ದ ಲೆಮೈನಾ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈರ್, ಸಿಂಪಲ್ ಲೀಫ್. ಇಫ್ ದ ಲೆಮೈನಾ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್ ಇಂಟು ಮೆನಿ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫ್. Among that, in the compound leaf, if the leaflets are laterally arranged on the rachis, pinnately compound. If the leaflets are terminal at the tip of the petiole, then that is said to be palmately compound leaf. So these are three types of leaves. So ಇದರಲ್ಲಿ ವೆನೇಷನ್ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಇದು ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೆನೇಷನ್. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್. ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆಯಾ, ಎಂಟೈರ್ ಲೆಮೈನಾ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಲೆಮೈನಾ ಬ್ರಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀಫನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಲೀಫ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು, ಫಿಲ್ಲೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ. ಫಿಲ್ಲೋ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ TAXY, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಫಿಲ್ಲೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಲೀವ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ? ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ನೋಡ್. ಸ್ಟೆಮ್ಮಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ ಎ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೌ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಫಿಲ್ಲೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಲೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಸಾಕು. ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಇದೆ? ಎ ಫಿಲ್ಲೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ 3 types: alternate phyllotaxy, opposite phyllotaxy, whorled phyllotaxy. Is it clear? Alternate, opposite, whorled. Let me discuss one by one phyllotaxy. Commonly observable flower, China rose, ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್, ದಾಸವಾಳ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀರಿ, ಚೈನಾ ರೋಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ದಟ್ ಚೈನಾ ರೋಸ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಫಿಲ್ಲೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್, ಗೋ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್. ಲೀಫನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಸ್ಟೆಮ್ಮಿನ ನೋಡ್, ಒಂದು ನೋಡಿಂದ ಒಂದು ಲೀಫ್ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್, ಒನ್ ಲೀಫ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀಫ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈಚ್ ನೋಡ್ ಬಿಯರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಲೀವ್ಸ್? ಸಿಂಗಲ್ ಲೀಫ್. ಒಂದು ನೋಡಿಂದ ಒಂದು ಲೀಫ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿಂದ ಒಂದು ಲೀಫ್, ಬಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಈಚ್ ನೋಡ್ ಬಿಯರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೀಫ್, ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಫಿಲ್ಲೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಫಿಲ್ಲೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ? ಹಿಯರ್ a single leaf arise at each node in alternate manner. ಪ್ರತಿ ನೋಡಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದೇ ಲೀಫ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆದರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಫಿಲ್ಲೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ಚೈನಾ ರೋಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಚೈನಾ ರೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ.
ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್, ದಾಸವಾಳಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಿಲೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಫಿಲೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ. ಆಪೋಸಿಟೇ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಸ್ಟೆಮ್ಮಿನ ಒಂದು ನೋಡ್, ಟೂ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ನೋಡಿಂದ ಎರಡು ಲೀಫ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್, ಟೂ ಲೀಫ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್. ಎ ಪೈರ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ನೋಡ್. ಹೇಗಿರಬೇಕದು? ಒಂದು ಪೇರ್ ಬಂದಿರೋದು ಆಪೋಸಿಟ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಟೂ ಲೀವ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆದರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಫಿಲೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗ್ವಾವಾ. ಗ್ವಾವಾ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂದರೆ ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣು, ಪೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೋಡಿ, ಗ್ವಾವಾ ಫ್ರೂಟ್. ಈ ಗ್ವಾವಾ ಫ್ರೂಟಿನ ಲೀವ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಫಿಲೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ, ವೇರ್ ಈಚ್ ನೋಡ್ ಬಿಯರ್ pair of leaves which lie opposite to each other. So next last kind of phyllotaxy-ಯನ್ನು whorled ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. whorled ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಬಂಚಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಮೆನಿ, ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮೆನಿ ಇದ್ದಾಗ whorled ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ಮಿನ ನೋಡಿಂದ ಟೂ ಲೀಫ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಆಪೋಸಿಟ್. ಒಂದು ಲೀಫ್ ಬಂದರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೂ ಲೀಫ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೂ ಲೀಫ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೂ ಲೀಫ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ whorled phyllotaxy. Here you can observe, from a single point you have many leaves. More than two leaves arise from each node, then that is said to be whorled phyllotaxy ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಒಂದು ನೋಡಿಂದ ಒಂದು ಲೀಫ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್. ಫ್ರಮ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ನೋಡ್ ಟೂ ಲೀವ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ವಿಚ್ ಲೈ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ಆಪೋಸಿಟ್. ಫ್ರಮ್ ಸಿಂಗಲ್ ನೋಡ್ more than two leaf arise to form a circle, then that is whorled phyllotaxy. You can observe easily here. So ಇದು ಒಂದು ನೋಡಿಂದ many leaf forming a circle, single node many leaves forming a circle. So this kind of arrangement is said to be whorled phyllotaxy. It's one of the important question. 3 ಅಥವಾ 5 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕ್ವಶನನ್ನು? What is phyllotaxy? Explain the types. Arrangement of leaves on stem is phyllotaxy. Types ಅಲ್ಲಿ alternate, opposite, whorled. ಇವನ್ನ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್, phyllotaxy. Let's move on to today's the last topic. ಈ ಸೆಷನಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, modifications of leaves. ಲೀಫ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ರೂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಶೇಪ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಮ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಲೀಫಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್, ಲೀಫ್ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಹೆಸರನ್ನು? ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಟೆಂಡ್ರಿಲ್? ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಅದು ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್, ಲೀಫಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೀಫ್ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಪೀ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಬೀನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಕಡಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟಾಣಿ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ. ಪೀ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಲೀವ್ಸ್. ಇದು ಲೀಫ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಲೀಫ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಏನಾಯ್ತು ಇದು? ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಲೀಫ್ ಬರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ ಆಯಿತು. ಪರ್ಪಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗಿಗೆ. ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯೂ ಲೀವ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ದಟ್ ಲೀಫ್ ಈಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು
ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಲೀಫ್ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಆನಿಯನ್ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾರ್ಲಿಕ್. ಸೊ ಈರುಳ್ಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇರ್ಬೋದು. ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನಿಯನ್ ದೇ ಶೋ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಅಲ್ಲಿ ಆನಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡಿ, ಮನೇಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಬೇಸಲ್ಲಿ. ಇದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ರೂಟ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇದು ರೂಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇದೇನಿದು ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಂದ ಹೀಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಲೀವ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಹಾಗಾಗಿದೆ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒರಿಜಿನಲಿ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಸನ್ಲೈಟ್. ದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಲ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಸೊ ಲೀಫ್ ಹೀಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಬಲ್ಬ್ ಶೇಪ್. ನಾವೇನು ಆನಿಯನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೀಫ್. ಪರ್ಪಸ್ ಏನು? ಆಫ್ಟರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ದ ಲೀಫ್ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಬಲ್ಬ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆನಿಯನ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಲೀಫ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವನ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಕೂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಒಪುನ್ಷಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ. ಏನು ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನಲ್ಲಿ? ಸ್ಟೆಮ್ ಈಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಹೌದಾ? ಯಾಕೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಲೀಫ್ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಲೀಫ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಹಾಗಾದರೆ? ಈ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿನ ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ಥರದ ಲೀವ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಿಯರ್ leaves are modified in cactus. Leaves are modified as spines. ಪರ್ಪಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಫೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಯಾವುದೇ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಲೀಫನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಪೈನ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನಿನ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ಕೂಡ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಲೀವ್ಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫೆನ್ಸ್. ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಅಥವಾ ಒಪುನ್ಷಿಯಾ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಇನ್ ಎ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಕೇಶಿಯಾ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದನ್ನು, ಅಕೇಶಿಯಾ ಅಂತ. ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಹೀಗೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್, ಪೀಟಿಯೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಫ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಕೇಶಿಯಾ ದ ಲೆಮೈನಾ, ಈ ಲೆಮೈನಾ ಏನಿದೆ, ದ ಲೆಮೈನಾ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿವ್ಡ್. ಶಾರ್ಟ್ ಲಿವ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಲೀಫ್ ಬಾರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ಮಿಂದ, ಲೆಮೈನಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಲೆಮೈನಾ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಲೆಮೈನಾ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಆಯಿತು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಮುಂಚೆ ಲೆಮೈನಾ ಇತ್ತು, ಲೆಮೈನಾ ಬೇಗ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲೆಮೈನಾನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿವ್ಡ್ ಲೆಮೈನಾ, ಈ ಪೀಟಿಯೋಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಪೀಟಿಯೋಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು, ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ, ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಲೀಫ್. ಸೊ where the lamina is short-lived, which fall off from the main plant, the petiole become expanded, green, capable of photosynthesis. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಗೆ? ಲೆಮೈನಾ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಲೆಮೈನಾ ಬೇಗ ಬಿದ್ದು ಹೋಯಿತು. ಆ ಲೆಮೈನಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೀಟಿಯೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಲೆಮೈನಾ ಥರ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಬಂತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ವೇರ್ ದ ಪೀಟಿಯೋಲ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೀಟಿಯೋಲ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಲೋಡ್? ಫಿಲ್ಲೋಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ಇನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಅಕೇಶಿಯಾ, ಅಕೇಶಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ನೇಮ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಅಕೇಶಿಯಾ ಆರಿಜಿನಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಅಕೇಶಿಯಾ ದ ಲೆಮೈನಾ ಅಥವಾ ಲೀಫ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿವ್ಡ್
ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ಇದು. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ದ petiole become expanded and capable of photosynthesis. That kind of petiole capable of photosynthesis is called phyllodes ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು? ಲೆಮೈನಾ ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು, ಆ ಲೆಮೈನಾ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು, ಅದರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ petiole ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಲೀಫ್ ಲೆಮೈನಾ ಥರ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, ಫಿಲ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹೋಪ್ ಯು ಸೀನ್ ದಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಿಚರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ನೆಪೆಂಥಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಪಿಚರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಲೀಫ್ ಪಿಚರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್: ಸ್ಟೆಮ್, ಲೀಫ್ ಬೇಸ್, petiole. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಲೆಮೈನಾ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಲೆಮೈನಾ ಸೊ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಗಾಯಿತು? ಲೆಮೈನಾ ಈ ಥರ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಫಿನ ಟಿಪ್ ಇದು ಈ ಥರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ lemina, this is petiole, it is leaf base. Clear? Lemina become pitcher shaped. Pitcher ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೇರೆ. ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಫ್ಲವರ್ ವಾಸ್ ಥರ ಇಟ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್, ಅಥವಾ ಹೂಜಿ ಅಂತ ಕರೆ ನೀರನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಶೇಪ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ beautifully designed smaller hairs so that insect get attracted as it may be beautiful flower. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೆಮೈನಾ ಫ್ಲವರ್ ಥರ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತು, ಇದು ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ಸಿಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಲೀಫ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಸಿಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಲೀಫ್, ದ ಲಿಡ್, ಈ ಲೀಫಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟಿಪ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಲೀಫಿನ ಟಿಪ್ ಇದು, ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಮುಚ್ಚಳ ಥರ ಹೀಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಮೇಲೆ ಲೀಫ್ ಟಿಪ್ ಇದೆ. ವೆನ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಸಿಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಸಿಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ leaf lemina which resemble like a flower, the lid get closed, that traps the insect. So it is insectivorous modification. ಈ ಲೀಫ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ದೇ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, absorb the nitrogen content present in those insects. So that's why they modified their leaves into different shape. ಅದು ನೆಪೆಂಥಸ್ ಆದರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ಮೇ ಹರ್ಡ್ ಡ್ರೋಸೆರಾ, ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತಿರೋದನ್ನು. ಡ್ರೋಸೆರಾ ಅನ್ನೋದು ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಓಪನ್ಡ್, ಒಳಗಡೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಕಲರ್ಡ್ ಶೇಡೆಡ್ ಲೀಫ್. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಕೂರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಲಿಡ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್. ಸೊ 5 ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್, ಆನಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ದೆನ್ ಅಕೇಶಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಲೋಡ್, ದೆನ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಒಪುನ್ಶಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ನೆಪೆಂಥಸ್, ಪಿಚರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಡ್ರೊಸೆರಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ 5 ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು 5 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಅದು ಏನು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನೇನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್?